Hi friends, this is Ahi sir. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత పార్ట్ 3లో మనం ఇవాళ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ చాలా సింపుల్ ఫార్ములాస్, బట్ ఈ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా బిట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎన్ వాల్యూ, ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎల్ వాల్యూ. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎన్ వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ ఆర్బిట్ ఆర్ మెయిన్ షెల్, whereas azimuthal quantum number L represents subshell. సో మనకి ప్రాబ్లం అడిగినప్పుడు n వాల్యూ ఇచ్చాడా L వాల్యూ ఇచ్చాడా, n వాల్యూ ఇస్తే n వాల్యూ ఫార్ములానే వేయాలి, L వాల్యూ ఇస్తే L వాల్యూతో ఉన్న ఫార్ములానే వేయాలి. అంతేగాని n వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు Lలో కన్వర్ట్ చేసుకుని L ఫార్ములా వేయకూడదు. సో n ఇస్తే n ఫార్ములా, L ఇస్తే L ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ నోట్ చేయండి. Number of subshells in orbit or main shell is equal to n value. Next one, number of orbitals in main shell. What is the other name for main shell? Orbit is equal to n square. Finally, number of electrons in orbit or main shell, that is equal to 2n square. So three simple formulas. When n value is given, when n value, orbit value is given, then the number of subshells is equal to n value, the number of orbitals is equal to n square, and the number of electrons present in an orbit is equal to 2n square. This is the simple formulas. ఇది ఎప్పుడు వాడాలి? When orbit or main shell value is given. What are main shell values? Once again I am repeating: K, L, M, N, O. These are main shells. For this n value, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, and n is equal to 5. So K, L, M, and O are main shells, and for these main shells n values are 1, 2, 3, 4, 5. Next, subshell ఇస్తే ఎలా చేయాలి? Right. For suppose subshell is given. Whenever subshell is given, the meaning is L value is given. What are n values? What are L values? First ఇది నేర్చుకోండి. L values are fixed. For S subshell it is 0. For S subshell it is 0. For P, for D, for F. L values are, for S it is 0, for P it is 1, for D it is 2, and for F it is 3. These are fixed values. So ఇది మీకు వస్తే దీని మీద బిట్స్ మనం ఎలా చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్లో ఏమున్నాయండి? వాట్ ఆర్ దోన్ ఇన్ సబ్షెల్? నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ in a subshell. What is the formula? The simple formula is 2l plus 1. The simple formula is 2l plus 1. Number of orbitals in a subshell. For example, I am taking a subshell D. D subshell తీసుకుంటా. D subshell. What is L value for D? L value for D is 2. So number of orbitals మనకు కావాలంటే number of orbitals is equal to 2l plus 1. So 2 into 2 plus 1, that is 5. So that's why D subshell means this is totally known as D subshell. How many degenerate orbitals are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 degenerate orbitals
Degenerate orbitals means the orbitals present in same subshell and having same energy. Energy is calculated by n plus L value. N plus L value. So I am giving a new formula. Number of orbitals in a subshell is equal to 2L plus 1. Another formula. Number of electrons present in subshell. Number of electrons present in subshell. That is equal to 2 into 2L plus 1 because each orbital can accommodate how many electrons? 2. So 2 into 2L plus 1. So simple గా నేను ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ మెయిన్ షెల్ ఇస్తే ఇందా చెప్పాను n సబ్ షెల్ కి ఆర్బిటాల్ కి n స్క్వేర్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి 2n స్క్వేర్. ఇప్పుడు సబ్ షెల్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా L వాల్యూ ఇస్తే ఆర్బిటాల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ 2L plus 1, ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 2 into 2L plus 1. Okay. Another 3 important formulas about angular momentum. Angular momentum మీరు చదువుకున్నారు బాగా, బోర్ పోస్టులేట్స్ లో చదువుతాం. Angular momentum of an electron in orbit. Orbit means main shell. In orbit, MVR is equal to n into h by 2 pi. N values మీకు తెలుసు కదా. For k it is 1, for L it is 2. K, L, M, N కి n values 1, 2, 3, 4. Similarly in orbital, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఆర్బిట్ అడిగాడా, ఆర్బిటాల్ అడిగాడా. ఆర్బిటాల్ తీసుకుంటే MVR is equal to n ప్లేస్ లో రూట్ ఆఫ్ L into L plus 1 into h by 2 pi. L values మీకు తెలుసు కదా. SPDF 0, 1, 2, 3. అండ్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం అడుగుతాడు ఒక్కోసారి. స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అడిగితే MVR is equal to square root of S into S plus 1 into h by 2 pi. ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. Another shortcut formula I am giving here. The shortcut formula is de Broglie wavelength. What is de Broglie concept? Dual nature of microparticles. De Broglie concept is not applicable for macroparticles. Micro means very minute. మన ఎలక్ట్రాన్ కూడా మైక్రో కాదు, మైక్రో. సో ఇట్లాంటి మైక్రో పార్టికల్స్కి నాట్ ఓన్లీ పార్టికల్ నేచర్, వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు మనకి? డి బ్రోగ్లీ. సో అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీ, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆర్బిట్ కావాలంటే ద షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఈజ్ సింప్లీ 3.33 into n ఆంగ్స్ట్రామ్స్. సో ఫార్ములా ఈజీ గుర్తుండిపోతుంది, 3.33. అందుకని లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై mv వేసి సింప్లిఫై చేసి ఇదంతా వద్దు. డి బ్రోగ్లీ ఏమైనా అడిగితే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.33 into n. యూనిట్స్ ఏంటి మనకి అక్కడ? ఆంగ్స్ట్రామ్స్. ఇంకొన్ని షార్ట్ కట్స్ చూద్దాం. డి బ్రోగ్లీ డ్యూయల్ నేచర్ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్, ఎలక్ట్రాన్ కంటైన్ బోత్ పార్టికల్ నేచర్ బోర్ చెప్పాడు. దట్స్ వై సర్క్యులర్ పాత్ వచ్చింది. అండ్ వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుందని చెప్పాడు డి బ్రోగ్లీ. సో వేవ్ నేచర్ ఇది. ఈ వేవ్ కనుక డిస్కనెక్ట్ అయితే, కంటిన్యూ కాకుండా డిస్కనెక్ట్ అయితే, అంటే ఇలా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే మనకి, అప్పుడు ఇలా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దీన్ని నాట్ ఇన్ ఫేస్ అంటాం. నాట్ ఇన్ ఫేస్. ఇది డిస్కనెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి ఇన్ ఫేస్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఇన్ ఫేస్ ఉంటుందో కంటిన్యూస్ వేవ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అదే పాత్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్ వేవ్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏంటనమాట? 2πr is equal to n lambda. మీకు డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు, డయాగ్రామ్ ఇచ్చి సర్కంఫరెన్స్ కట్టమంటాడు. ఈ డయాగ్రామ్లో n వాల్యూ మీకు తెలిసిపోతుంది. సర్కిల్కి అవుట్ సైడ్ ఎన్ని పీక్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి, 1, 2, 3. సో ఈ డయాగ్రామ్కి n వాల్యూ 3. సపోజ్ సర్కిల్కి అవుట్ సైడ్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పీక్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఓన్లీ 2. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2. కాబట్టి సర్కిల్కి ఉన్న వేవ్స్లో పీక్స్ని బట్టి అక్కడ ఆర్బిట్ నెంబర్ మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఒక ఫార్ములా కూడా చెప్పుకోవచ్చు.
నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటాం వాటిని. నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బిట్ నెంబర్. అంటే ఒకటో ఆర్బిట్లో ఒక వేవ్ ఫామ్ అయితే రెండో ఆర్బిట్లో 2, మూడో ఆర్బిట్లో 3. సో ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం n వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? 3. ఇప్పుడు 2πr అంటే సర్కంఫరెన్స్. సో సర్కంఫరెన్స్ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. సర్కంఫరెన్స్ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కి సర్కంఫరెన్స్ కట్టమంటే 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లేస్ లో 3 పెడతాం. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 3 లాంబ్డా. Okay, for this diagram, what is the n value? Here it is peak number 1 and it is 2. So, number of waves is equal to 2. That means orbit is 2. Diagram ela ichi radius of electron అడిగాడు అనుకోండి, radius of the orbit. అప్పుడు మనకి n value ఎంత? 2 కదా. సో r ఫార్ములా ఏంటి మనకి? 0.53 into n square by z. For suppose z is hydrogen. So your answer is 0.53 into 4 angstroms. సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు, వేవ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ సర్కిల్కి అవుట్ సైడ్ ఎన్ని అయితే మీకు పీక్స్ వస్తాయో అది ఆర్బిట్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దాని నుంచి మనం రేడియస్ కట్టొచ్చు, ఎనర్జీ కట్టొచ్చు, అలాగే ఇందాక మనం కట్టిన సర్కంఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్విస్ట్ ఇది, గబుక్కుని మిస్టేక్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, an orbital can accommodate only 2 electrons with opposite spins. Okay, orbital can accommodate only 2 electrons. మీకు బిట్టెల్ అడుగుతాడంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డంబెల్ షేప్ ఆర్బిటాల్ అంటారు. డంబెల్ షేప్ అనగానే మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే పి గుర్తొస్తుంది, పి. సో పి అనగానే మీకు గుర్తొస్తుంది దిస్ వన్. డంబెల్ షేప్ ఆర్బిటాల్ అనగానే పి గుర్తొస్తుంది. పి అనగానే మీకు పి సబ్షెల్ గుర్తొస్తుంది. పి అనగానే పి సబ్షెల్ గుర్తుకొస్తుంది. ఇమీడియట్గా మీరు ఆన్సర్ పి సబ్షెల్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో? 6. ఇది మీరు ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కానీ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే వాడు అడిగింది డంబెల్ షేప్ అనేది మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి అడిగాడు. డంబెల్ షేప్ అయినా, స్పెరికల్ షేప్ అయినా, డబల్ డంబెల్ షేప్ అయినా, ఆర్బిటాల్ అంటే అందులో అకామిడేట్ అయ్యేది 2 ఎలక్ట్రాన్లే. మనం ఎప్పుడైతే డంబెల్ షేప్ అది అన్నాడో మన ఇమీడియట్గా పి గుర్తొస్తుంది. పి అనగానే అది పి సబ్షెల్, అంతేగాని పి ఆర్బిటాల్ కాదు. ఇది పి ఆర్బిటాల్, పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్, ఒక్కొక్కటి ఒక ఆర్బిటాల్. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ 2. బికాస్ ఇప్పుడు అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డంబెల్ షేప్ ఆర్బిటాల్ అన్నాడు. దీన్నే కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఆర్బిటాల్స్ అన్నా, సబ్షెల్ అన్నా, అప్పుడు మీ ఆన్సర్ అవుతుంది 6. ఓకే, ఇంకా ఈ టాపిక్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం వాటిని కవర్ చేద్దాం. ఆక్సిజన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆక్సిజన్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. ఇది నేను మీ అందరి కోసం మీకు ఉపయోగపడాలని నేను ఈ లెసన్స్ ప్లాన్ చేశాను. నేను పడిన ఈ కష్టానికి మీరు వీటిని యూజ్ చేసుకుని దాంట్లో బెనిఫిట్ పొంది మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే నేను హ్యాపీ, మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీ. యువర్ సహీ సార్.